Hi friends, I am Prabhati Barik. Welcome to my YouTube channel PR Collaborative Education. आज आमे पढ़िबा ओडिया रे फर्स्ट यूनिट पढ़िबी प्रथम अध्याय नवम श्रेणी रो बहिरु आलोचना होउची किंतु मो टोटल उपरे कवर करबी जोडा तो ग्रामर रे हमर कोन होउची जोटा ही पढ़ा जाए सेटा ही रहइबो फिक्स सेटा तो चेंज होबनी ना तेणु ग्रामर कौन हुए बेसिक फंडामेंटल क्लियर जमती बेसिक हो ग्रामर सबुत सेम रहिबो केवल अधिका हे चलिबो तेणु आमे आज पढ़िबा शब्द गठन पढ़िबा शब्द गठन केमती हुए। फर्स्ट झरणा चरिले कि पक्षी उड़ी गले झरणा चलले गोटे ध्वनि हुए पक्षी उड़ी गले गोटे फड़फड़ हुए झरणा चलले झरझर हुए घड़घड़ी गोटे शब्द आसे तेणु ये सब को कौन कह जाए ध्वनि जर झरणाटा ऊपर झरी झरी तलक आस गोटे ध्वनि आसला आमे शुणी पार्लु किछि गोटे तापर होची पक्षीटा उड़ी गला तो फड़फड़ ध्वनिटा आमे शुणी पार्लु ए भले जो सब ध्वनि रहिला प्रकृतिर बहुत प्रकार ध्वनि गछर डाल दर भांगीला तो ध्वनि तने ध्वनिर लिखित रूप को कहबा आमे वर्ण सब शब्द पढ़िबा आगे सब जानिबा दरकार जेहेतु मोर फर्स्ट क्लास तेणु मुझे सब टी आलोचना कर दूची ताने वर्ण का कहले जो ध्वनि आमे सुनले तार लिखित रूप को वर्ण कहगला ओडिया रे ताले केतेटा वर्ण अछि 49 टी वर्ण अछि कोन कोन ओ आ पाखर आरंभ करिके ल पर्यंत हमर होछु वर्ण। आज कौन पढ़वा शब्द ताले शब्द केमिति हुए वर्ण तो जानिले ओडिया रे ओ आ पाखर आमे जन्म पाखर ओ आ शिखे जे ओ आ पाखर आमे जति बेले ल जे शिखि देले आमे वर्ण शिखि देले ताले वर्ण रो पुनी शब्द कोन पढ़ा जीवो शब्द तने शब्द कोन जानिबा एक बा एकाधिक वर्ण मिलित होई अर्थ प्रकाश कले ताहाको शब्द कह जाए भल के मन रख से गोटे वर्ण हे पारे वर्ण कि ओ आ जेमती कहली वर्ण गोटे वर्ण हे पारे किंबा एकाधिक वर्ण एक रु अधिक वर्ण मिसिकी आइदर एक हे पारिबे किंबा एक रु अधिक वर्ण मिसिकी जदि अर्थ प्रकाश कले भल के मन रख जदि अर्थ प्रकाश कले ताहाने शब्द हेबे जेते मन जा गोटे वर्ण हो किंबा एकाधिक वर्ण हेउ अर्थ प्रकाश करू नाहंती सेते मन जा शब्द हेबे नाही। देखि नबा उदाहरण देख एठी उदाहरण दीची ट अ गोटे शब्द से देला ट अ आर कोनोसी अर्थ अछि कि रे कोनोसी अर्थ नै तेणु यह गोटे शब्द नुहे अणठ यार कौन कौन अठर कौन से अर्थ अच्छी कि अर्थ नहीं तेणु जेहेतु दुईटा वर्ण मिशिची मूर्धन प्लस ठ मिसिकी अणठ किंतु तार कौन हो कौन तार अर्थ नहीं तेणु यह गोटे शब्द नुहे। रहड़ 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 ये मध्य गोटे शब्द नुहे कहीं रहड़र कौन अर्थ प्रकाश करूना जदि एटा कौन होता जदि होता ह र ड हरड़ कहले तुम गोटे धारणा आसूची ना रे हरड़ कहले कौन गोटे डाली जहाँ आम खाऊ आ विषय धारणा आसूची तार गोटे अर्थ है तेणु यहीटा गोटे शब्द हो पार किंतु रहड़ गोटे शब्द हो पार नहीं। देखिए सी कहते कौन एक वर्ण गोटे वर्ण हो पारे कि ओ आ हर्षेई दीर्घई एगुड़ा गोटे गोटे वर्णना रे ए वर्ण गोटे वर्ण मध्य गोटे अर्थ जदि प्रकाश कला सी मध्य शब्द हो पार देखिए आम देख ओडिया रे रही ओर अर्थ विष्णु बा ओ विष्णु को मध्य ओ बोली कह जाए तेणु ओ कौन है गोटे वर्ण है किंतु यह गोटे पूर्ण अर्थ दे पारा विष्णु विष्णु कहले मन को आसूची ना रे विष्णु कौन भगवान तेणु विष्णु कहले समस्ते भावी नौकरी आम आराध्य देवता सी तेणु ओर अर्थ जेहेतु विष्णु है ओ गोटे वर्ण किंतु यह गोटे शब्द कारण पूर्ण अर्थ देला। तापर देख कर अर्थ मस्तक कर अर्थ भी जल तेणु गोटे वर्ण के क
କିନ୍ତୁ ସେ ମସ୍ତକ ବି ହେଲା, ଜଳ ବି ହେଲା। ମାନେ କ କହିଲେ ମସ୍ତକ ବି ବୁଝେଇବ, ଜଳକୁ ବି ବୁଝେଇବ। ଜଳ ବିଷୟରେ ଧାରଣା ଆସୁଛି ନାରେ, ମସ୍ତକ ବିଷୟରେ ଧାରଣା ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଇଏ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ହେଲା। ସେରକ ଧରାଯାଉ ଖ। ଖ ଦେଖ, ଖ ମାନେ ଆକାଶ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତି ଶବ୍ଦ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବି ନାରେ ଏସବୁ କହିଦେବି। କର ଅର୍ଥ ମସ୍ତକ, ଜଳ ବୋଲି। ଖର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆକାଶ। ତାହେଲେ ଖ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆକାଶକୁ ବୁଝିବା। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ବର୍ଣ୍ଣ କିନ୍ତୁ ଏହା ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ, କାରଣ ଗୋଟିଏ ଖ କହିଲେ ଆକାଶକୁ ବୁଝଉଛି। ଦେଖ, ସେ ସଂଜ୍ଞା ଦେଇଥିଲା ଏକ ବର୍ଣ୍ଣ। ଏକ ବର୍ଣ୍ଣରେ କେମିତି ଶବ୍ଦ ହୁଏ ବୁଝିଗଲ ନାରେ। ଏବେ ଏକାଧିକ ବର୍ଣ୍ଣ ମିଳିତ, ଏକାଧିକ ବର୍ଣ୍ଣ ମିଳିତ ହେଇକି କେରକ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଜାଣିବା। ଦେଖ ଏଠି ଘର, ଘ ଖାଲି ଘ କହିଲି, ଏହାର କିଛି ଅର୍ଥ ନାହିଁ ରେ। ଇଏ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଇପାରିବ, ଇଏ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଶବ୍ଦ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। କିଏ ଘ ଶବ୍ଦ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଛି ଘ ଆଉ ର, ଇଏ ଗୋଟେ ବର୍ଣ୍ଣ, ଇଏ ଗୋଟେ ବର୍ଣ୍ଣ। ଯେତେବେଳେ ଘର ହେଇଗଲା, ଦୁଇଟା ବର୍ଣ୍ଣ ମିଶିଗଲେ, ଏକାଧିକ ବର୍ଣ୍ଣର ମିଶ୍ରଣ ଦେଇଥିଲା ବା ମିଳିତ ହୋଇ ଯେତେବେଳେ ଘର ହେଇଗଲା ନାରେ, ଘର ଗୋଟେ ଧାରଣା ଆସୁଛି ନାରେ ମନକୁ। ମାନେ ଗୋଟେ ଧାରଣା ଆସୁଛି, ଏମିତି ରୁମ୍ ଥିବ କି ଠାକୁର ଘରଟିଏ ଥିବ, ଗୋଟେ ମୋଟାମୋଟି ଉପରେ ଚାଳ ଘର ହେଇଥିବ କିମ୍ବା ପକ୍କା ଘର ହେଇଥିବ। ଘର କହିଲେ ଗୋଟେ ଧାରଣା ଆସୁଛି, ତାର ଅର୍ଥ ଗୋଟେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ତେଣୁ ଏହା ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ। ତାପରେ ଦେଖ ନଗର। ଦେଖ ଏଠି ତିନିଟା ବର୍ଣ୍ଣ ମିଶିଛି, ଦନ୍ତେ ନ ଯୁକ୍ତ ଗ ଯୁକ୍ତ ର। ତିନିଟା ବର୍ଣ୍ଣ ମିଶିକି ନଗର ତିଆରି ହେଇଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ହେଇପାରିବ। କାହିଁକି ନା ନଗର କହିଲେ ମନକୁ ଗୋଟେ ଧାରଣା ଆସୁଛି, ତାର ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥ ରହିଛି। ଦୋକାନ ବଜାର ଥିବ, କିଛି ଘର ଥିବ, ରାସ୍ତା ଥିବ, ନଗର କହିଲେ ଆମେ ବୁଝିଯାଉଛେ। ତେଣୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ପଦବାଚ୍ୟ। ବୁଝିଗଲ ନାରେ ଶବ୍ଦ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିନେବା ଯେ ଶବ୍ଦର ପ୍ରକାର ଭେଦ। କ'ଣ ଶବ୍ଦ ଖାଲି ଗୋଟେ କିରେ? ଶବ୍ଦ ଖାଲି ଗୋଟେ ତ ନୁହେଁ ନା। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ପେଡ଼ାଗୋଜି ପଢ଼ିବ ନା, ଦେଖିବ 2 ବର୍ଷର ଛୁଆଟେ 5000 ଶବ୍ଦ କହିପାରିବ। ଏମିତି ଅଛି ଲିମିଟ୍। ତେଣୁ ଆମେ ଆମ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ବହୁତ ଶବ୍ଦ କହିପାରିବା କି ନାହିଁ? ନିହାତି। କେତେ ବି ଶବ୍ଦ ଆମେ କହୁଛୁ, ଆମେ କ'ଣ ଗଣିଛେ କି? ଗଣିନେ ନା। ବହୁତ। ତେଣୁ ଶବ୍ଦକୁ କ'ଣ କୁହାହେଉଛି? ଭଣ୍ଡାର ବୋଲି କୁହାହେଉଛି। ଶବ୍ଦର ଭଣ୍ଡାର ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଅଛି ନା। ତେଣୁ ଶବ୍ଦର ଭଣ୍ଡାର ଟୋଟାଲ୍ ଯେତିକି ଶବ୍ଦ ଅଛି, ଯେତେ ଲକ୍ଷ ଶବ୍ଦ ଅଛି, କି ଯେମିତି ଆକାଶର ତାରାକୁ ଗଣି ହେବନି, ଶବ୍ଦକୁ ତ କେହି ଗଣି ପାରିବନି ନା। ତେଣୁ ଟୋଟାଲ୍ ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାରକୁ ଆମର 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଗଲା। କେତେ ଭାଗରେ? 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଗଲା। ତାକୁ କ'ଣ ତତ୍ସମ, ତଦ୍ଭବ, ଦେଶଜ, ବୈଦେଶିକ। ପୁରା ସରଳ ଭାବରେ କହିବି, ଏକାଥରେ ଯେମିତି ମନେ ରହିବ। ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ କାହାକୁ କହିବା? ତତ୍ସମ। ତତ୍ ମାନେ ସଂସ୍କୃତ, ସମ ମାନେ ସମାନ। ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ସଂସ୍କୃତ ସହିତ ସମାନ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ। ଉଦାହରଣ ଦେଖ, ନଦୀ, ଆକାଶ, ଅଙ୍କ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ସଂସାର, ପର୍ବତ। ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ କହୁଛି? ଆମର ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ। କାହିଁକି ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ କୁହାହେଲା? ମୁଁ କହିଲି ସଂସ୍କୃତ ସହିତ ସମାନ, ବା ସଂସ୍କୃତରେ ଯାହା ବ୍ୟବହାର କରାହେଉଛି ଓଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଆ ବ୍ୟବହାର କରାହେଉଛି। ସଂସ୍କୃତରେ ସେଇ ନଦୀ ବ୍ୟବହାର କରାହେଉଛି, ଓଡ଼ିଆରେ ବି ନଦୀ। ସଂସ୍କୃତରେ ବି ଆକାଶକୁ ବ୍ୟବହାର କରାହେଉଛି, ଓଡ଼ିଆରେ ବି ଆକାଶ। ଅଙ୍କକୁ ସଂସ୍କୃତରେ ବି ଅଙ୍କ ହିଁ କୁହାଯାଏ, ଓଡ଼ିଆରେ ଅଙ୍କ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଯେଟା ସଂସ୍କୃତରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି, ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଆରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି ତାକୁ କୁହାଗଲା ତତ୍ସମ। ବୁଝି ହେଉଛି ନାରେ? ଆଉ କିଛି ଶବ୍ଦ କହିଦେଉଛି ମୁଁ ତତ୍ସମର। ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଟିକେ ମନେ ରଖିଦେବା। ଯେତେ ବେଶୀ ଶବ୍ଦ ମନେ ରଖିବ, ସେ ଶବ୍ଦ ଦେଇଥିବ ଅପସନ୍ରେ କ'ଣ କରିଥାଏ? 4ଟା ଶବ୍ଦ ଦେଇଥିବ। ଇଏ ତତ୍ସମ କି ତଦ୍ଭବ କି ଦେଶଜ କି ବୈଦେଶିକ ବାଛ। ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଆସେ? ୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ? ତେଣୁ ଯେତେ ଅଧିକା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ାକ ମନେ ରଖିବ ନା, ସେତେ ଭଲ ଭାବରେ ତୁମେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଫେସ୍ କରିପାରିବ। ବୁଝିହେଲା? ତେଣୁ ଅଧିକା ଶବ୍ଦ କହିଦେଉଛି। ଦେଖ, ଆଉ ଅନନ୍ତ। ଅନନ୍ତ ମାନେ କ'ଣ ରେ? ଅନନ୍ତ। ଅନନ୍ତ ମାନେ ଆକାଶ। ଅନନ୍ତ ହେଉଛି ଆକାଶ, ଯାହା ସଂସ୍କୃତରେ ବି ଅନନ୍ତ, ଓଡ଼ିଆରେ ବି ଅନନ୍ତ ହିଁ କୁହାଯାଉଛି। ତାପରେ ହେଉଛି ଅରଣ୍ୟ। ଅରଣ୍ୟ। ଅରଣ୍ୟ ସଂସ୍କୃତରେ ବି ଅରଣ୍ୟ,
ଓଡ଼ିଆରେ ବି ଅରଣ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏହା ହେଲା ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ। ଈଶ୍ୱର, କୂପ, ଗ୍ରହ, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଜଗତ, ଝଙ୍କାର, ତ୍ୟାଗ, ଦରିଦ୍ର, ଦକ୍ଷିଣ, ଧାର୍ମିକ, ନଦୀ, ପ୍ରାଚୀନ, ପ୍ରତିଭା, ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ପଠନ, ଫଳ, ଫଳକ, ବନ୍ଧୁ, ବନ୍ଧନ, ବିବାହ, ଭ୍ରମଣ, ଭ୍ରମର, ଭୃତ୍ୟ, ମନ୍ଦିର, ମାୟାବୀ, ଯଜ୍ଞ, ମିତ୍ର, ରନ୍ଧନ, ରମଣୀୟ, ଲୋହିତ, ବୈଷ୍ଣବ, ସନ୍ଧ୍ୟା, ଶୟନ, ହସ୍ତି, କ୍ଷମା, କୃଷ୍ଣ, କୃତିବାସ, ଜାଜୁଲ୍ୟମାନ, ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ, ଅଟ୍ଟାଳିକା, ଧୂମ୍ର, କୃତଜ୍ଞ। ଏମିତି ବହୁତ ଶବ୍ଦ ଅଛି ଯାହା ସଂସ୍କୃତରେ ଯେମିତି ବ୍ୟବହାର କରାହେଉଛି ଓଡ଼ିଆରେ ବି ଏକୁରେଟ୍ ସେମିତି ବ୍ୟବହାର କରାହେଉଛି, ମାନେ ଟୋଟାଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉ ନାହିଁ। ତାକୁ ଆମେ କହିବା ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ କ'ଣ କହିଥିଲି ରେ? ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦ। ମନେ ରହିଲା, ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାରକୁ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ତତ୍ସମ, ତଦ୍ଭବ, ଦେଶଜ, ବୈଦେଶିକ। ତତ୍ସମ କହିଲି, ଏବେ ହେଲା ତଦ୍ଭବ। ତଦ୍ଭବ ସଂସ୍କୃତରୁ ଜାତ, ଅର୍ଥାତ୍ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ କେତେକ ଶବ୍ଦ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦରୁ ଜାତ ହେଇଛି। ସଂସ୍କୃତର ଭାବ, ଭାବ ମାନେ ଜାତ ହେବା ବା ବାହାରିବା, ଯେଟା ସଂସ୍କୃତରୁ ଆସିଛି ବା ସଂସ୍କୃତର ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇକି ଓଡ଼ିଆରେ ବ୍ୟବହାର କରାହେଉଛି, ତାକୁ କୁହାଗଲା ଆମର ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦ। ଉଦାହରଣ ଦେଖ, ନଦୀ, ନଦୀ ସଂସ୍କୃତରେ ବି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ନଦୀ ବି ବହୁତ ଲୋକ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ଲୋକ ନଈ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ନା, ନଈ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ନଈଟା ହେଉଛି ତଦ୍ଭବ ବା ସଂସ୍କୃତରୁ ଜାତ। କୂପ, କୂପଟା ସଂସ୍କୃତ, କିଛି ଲୋକ କୂପ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କୂପ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ହେଲା ତତ୍ସମ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କୂଅ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି କିଛି ଲୋକ, କୂଅ, ସେଇଟା ହେଉଛି ତଦ୍ଭବ, ମାନେ କୂପରୁ କୂଅ ଆସିଲା, ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଲା ତଦ୍ଭବ। ତାପରେ ହାତୀ, ହସ୍ତି, ହସ୍ତି ସଂସ୍କୃତରେ କିଛି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ହସ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ହେଲା ତତ୍ସମ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକ ହାତୀ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ହସ୍ତିର ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି, ହାତୀ ହେଲା, ତାକୁ କୁହାଗଲା ତଦ୍ଭବ। ତାପରେ ଘୃତ, ଘୃତ ମାନେ ଘିଅ ହେଲା, ଘୃତ, କିଛି ଲୋକ ଏଇନା ବି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଘୃତ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଘୃତ କହିଲେ କ'ଣ ହବ? ସେଇଟା ତତ୍ସମ ହବ, ସଂସ୍କୃତ ସହିତ ସମାନ, ଓଡ଼ିଆରେ ବି ଘୃତ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଘିଅ କୁହାଗଲା ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଗଲା କାହାକୁ? ଘୃତକୁ, ସେଇଟା ହେଲା ତଦ୍ଭବ। ତାପରେ ଆସିଲା ଗାଭୀ, ସଂସ୍କୃତରେ ଗାଭୀ ବା ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦରେ ଗାଭୀ, ତଦ୍ଭବରେ ସଂସ୍କୃତରୁ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ଗାଈ। ଗନ୍ଧର୍ବ, ଗଧ, ଘଟକ, ଘୋଡ଼ା, ଭୂମି, ଭୂଇଁ, ଏସବୁ ହେଉଛି ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦ ବା ସଂସ୍କୃତକୁ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ଶବ୍ଦ। ସେଇଭଳି ଆଉ କିଛି ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦ ରହିଛି କ'ଣ? ଅଳତା, ଆଠ, କାଠ, ଗହୀର, ନାଚ, ମାଛ, ହାତୀ, ବୁଢ଼ା, ପୁଅ, ଏସବୁ ହେଉଛି ଆମର ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦ। ଗରାଖ, ପୋଖରୀ, ନଈ, ନେଉଳ, ମାଙ୍କଡ଼, ବାଛୁରୀ, ମୁରୁଗ, ଘିଅ, ନାଆ, ଘୋଡ଼ା, ବଳା, କଙ୍କଡ଼ା, ବୋଇତ, ମଶାଣି, ଗୋରା, ତିଆଡ଼ି, ଡାହାଣୀ, ପତର, ପୁଅ, ବାପା, ସାଇ, ଏସବୁ ହେଉଛି ଆମର ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦ। ଯେତେ ଅଧିକା ଶବ୍ଦ ମନେ ରଖିବ ନା, ସେତେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଫେସ୍ ଭଲ ଭାବରେ କରିପାରିବ ହେଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର କ'ଣ? ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ। ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ କ'ଣରେ? ଯେଉଁଟା ଆମେ ନିଜେ ନିଜେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ। ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖିବ ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟ ତାଙ୍କର ଅଲଗା ବହୁତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି, ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଭାଷାଟା ବ୍ୟବହାର ହେଉଥାଏ, ସେମାନେ ସେଇଟା ମାନେ କେଉଁଠୁ ଆଣିନାହାନ୍ତି ବା ସଂସ୍କୃତରୁ ଆସିନି ବା ସଂସ୍କୃତର ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇନାହିଁ, ସେମାନେ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ହିଁ ସେଇ ଭାଷାଟାର ପ୍ରଚଳନ ହେଇଥାଏ। ଏଇଟା ପୁରା ଆମ ନିଜସ୍ୱ। ଓଡ଼ିଆରେ ଧରାଯାଉ ଯେତିକି ଆଞ୍ଚଳିକ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ସେଇଟା ନିଜସ୍ୱ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ। ଦେଶଜ, ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଚଳିତ ଦେଶଜ ଶବ୍ଦର ତ୍ରିବିଧ ସ୍ତର ରହିଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆଦିବାସୀ, ମାନେ ମେନଲି ଆଦିବାସୀ ମାନେ ତାଙ୍କର ନିଜ ଭାଷାଟାକୁ ବେଶୀ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ହେଲା ଦ୍ରାବିଡ଼,
ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ମୁଖରୁ ଉଦ୍ଭବ ଭାଷା। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆଦିବାସୀମାନେ ଅଲଗା ଭାଷା କହିଥାନ୍ତି ବା ତାଙ୍କର ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାଟାକୁ ଯେ ଦେଶ ଯୋଉ କୁହାହେଉଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆମାନେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ଦ୍ରାବିଡ଼ରୁ କ'ଣ ଆସିଛି, ମାନେ ଦ୍ରାବିଡ଼ ମାନେ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା ରହିଛି ଦ୍ରାବିଡ଼ ମାନଙ୍କର ଅଡ଼ା, ଆରିସା, ଏଣ୍ଡୁରି, ଅଗାଡ଼ି। ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କର ଅଟେଇ, ଅରମା, ଆଣ୍ଠୁ। ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଢିଙ୍କି, ଛାଞ୍ଚୁଣି, ଅଖାଡୁଆ, ଜଳନ୍ତା, ଡେକରା, ଝୁମୁକା, ହାକୁଟି ଇତ୍ୟାଦି। ଏମିତି ଆଦିବାସୀ, ଦ୍ରାବିଡ଼ ବା ଓଡ଼ିଆ ଏସବୁ ଡିଫରେନ୍ସ କରିକି ତ ପକାଏନି, ଡାଇରେକ୍ଟ ପକାଏ ଆ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ ଲେଖ। ତେଣୁ ଆଉ କିଛି ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ ତମେ ଜାଣିନିଅ। ଅଳିଆ, ଅଣ୍ଟା, ଅଖାଡୁଆ, ଅଝଟ, ଅଡ଼ା, ଆରିସା, ଏଣ୍ଡୁରି, କଣ୍ଢେଇ, କାଇ, କାଉଁରିଆ, କୁଟା, ଝଙ୍କାର, ଖାଣ୍ଟି, ଖଇ, ଗହଳ, ଗାଡ଼ିଆଳ, ଗଡ଼ା, ଗଟମା, ଗହଳ, ଗାଲୁଆ, ଘୁମୁରା, ଚେର, ଛାତି, ଛାଡ଼ଖାଇ, ଜନ୍ତାଳ, ଜନ୍ଦା, ଝକମାରି, ଢିଙ୍କିଣି, ଡେଙ୍ଗା, ଡଗର, ଡଉଲ, ଢମାଳି, ଢମ, ଢାଙ୍କୁଣି, ତାଟି, ତେଣ୍ଡା, ଧଣ୍ଡ, ଧଇଁ ସଇଁ, ଧେଣ୍ଡୁରା, ଧଡ଼କ, ପିଛଡ଼ା, ବରା, ବାଡ଼ି, ମହେଣି, ଲଙ୍କା, ଲଣ୍ଡଭଣ୍ଡ, ସରୁଆ, ସଢ଼େଇ, ହାଲିଆ, ହୁଗୁଳା, ହାକୁଟି ଇତ୍ୟାଦି। ଏସବୁ ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ। ଆଉ ରହିଲା ଶେଷରେ କି ଆସିଲା, ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ। ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ରେ, ଆମର ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଆମର ଭାରତବର୍ଷ କ'ଣ ଥିଲା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଥିଲା। ଯେମିତି ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ବା ଇତିହାସରେ ତମେ ପଢ଼ିଥିବ ନିହାତି, ଇଂରେଜ ମାନେ ଯେମିତି ଶାସନ କରିଥିଲେ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଆସିଲେ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ, ଓଲନ୍ଦାଜ, ଦିନାମାର, ସମସ୍ତେ ଆସିକି କ'ଣ କରିଥିଲେ, ଶାସନ କରିଥିଲେ ଭାରତକୁ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଗଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କର କିଛି ଭାଷା, ଯାହାକି ଆମ ଭାରତରେ ହଉ କି ସବୁ ଦେଶରେ ସବୁ ଭାଷା ମିଶିକି ରହିଛି, ସେମାନେ ଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଭାଷାକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଛୁ ବା ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ। ତାକୁ କୁହାଗଲା ଆମ ବୈଦେଶିକ ଭାଷା, ବା ଯେଉଁ ଭାଷା ବିଦେଶରୁ ଆସିକି ବା ବିଦେଶୀମାନେ ଯେହେତୁ ଆମ ଦେଶରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଶାସନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଭାଷାକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଛୁ ଆଉ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ସେଇଟା ହେଲା ବୈଦେଶିକ ଭାଷା। କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ବୁଝିଗଲ ନା ରେ, ବୈଦେଶିକ ଭାଷା। ତାପରେ ଆସିଲା କେଠୁ କ'ଣ ଭାଷାଟେ କୋଉଟାକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ। ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ମାନଙ୍କ ପାଖରୁ କ'ଣ ଗ୍ରହଣ କଲୁ, ଗିର୍ଜା ଓ ପାଦ୍ରୀ। ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଗିର୍ଜା, ପାଦ୍ରୀ। ଜାବନିକ ମାନଙ୍କ ପାଖରୁ କ'ଣ ଗ୍ରହଣ କଲୁ, ଅକଲ, ଅଦାଲତ, ଆଇନା। ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଯେମିତି ଆଇନା ବହୁତ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ଅଦାଲତ ବହୁତ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ଏଇଟା କେଠୁ ଆସିଛି, ଜାବନିକ ଭାଷାରୁ ଆସିଛି। ଇସ୍ତଫା, ଓକିଲ, ନଗଦ, ତହସିଲଦାର, ଏଇଗୁଡ଼ା ଦେଖ ଓଡ଼ିଆରେ ବି ପ୍ରଚଳନ ହେଉଛି ଆମର। ଓକିଲଟା, ତହସିଲଦାରଟା, ମୁନିବ, ଏସବୁ ପ୍ରଚଳନ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆରେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ଜାବନିକ ମାନେ ଏଠି ଶାସନ କରୁଥିଲେ ସେଇ ସମୟରୁ ହିଁ ଭାଷାଟା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଛି। ତାପରେ ପାରସିକ, ପାରସିକ ମାନଙ୍କ ପାଖରୁ କ'ଣ ଆସିଛି, ପାରସିକ ମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଅଙ୍ଗୁର, ଅବକାରୀ, ଖଜଣା, କରଜ, ଚଷମା, ସୁପାରିଶ, ହୁସିଆର। ତାପରେ ତୁର୍କୀ ମାନଙ୍କ ପାଖରୁ କ'ଣ ଆସିଛି, କଇଁଚି, କୁଲ, ଗାଲିଚା, ବନ୍ଧୁକ, ବାରୁଦ, ତପ, ଚପାତି ଇତ୍ୟାଦି। ଇଂରାଜୀ ମାନଙ୍କ ପାଖରୁ କ'ଣ ଆସିଛି, ଟିକେଟ, ବେଞ୍ଚ, ଟେବୁଲ, ଜଜ୍, ପେନ୍, ଇଞ୍ଜିନ, କଲେଜ ଇତ୍ୟାଦି। ଆକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ଆଉ କିଛି ଅଧିକ କହିଦେଉଛି। ଆରବୀ ମାନଙ୍କ ପାଖରୁ କ'ଣ ଆସିଛି, ଆଇନା, ଅକଲ, ଅମିନ, ଅରଜି, ଅଚାନକ, ଅସଲି, ଇସ୍ତଫା, ଇଜ୍ଜତ, ଓକିଲ, ଇସୁର, କଏଦୀ, କାଇଦା, କଦର, କରାମତ, କିତାବ, ଗରଜ, ଜୁଲମ, ଜରିମାନା, ଜମିଦାର, ଜାରି, ଜିଦ୍, ଜବତ, ଜମି, ଜବାନ, ତାରିଫ, ତରଫ, ଜିଲ୍ଲା, କିଲ୍ଲା, ତାସ, ତହସିଲ, ତହସିଲଦାର, ଦଲିଲ, ଦୋକାନ, ଦୁନିଆ, ଦିମାକ, ନଗଦ, ଫିକର, ମୌଜା,
एसबू आसी आमर आरबी शब्द आरब्रु आसी आरबी माने जितेबाला भारत को शासन करते से समय रही आज पर्यंत आमर प्रचलित होपर पार्सी रु कौन आसी अंगूर अंदाज आमदानी करज कलम किनारा किस्ती कामिज खजना खाता खान खप्पा खानसा खातिर गुमान गुमास्ता चपरासी चषमा चादर चुगुली चाबुक जोर दरखास्त तलाश बराबर बेहस मिस्त्री मालिक जहाज जहर जागा रुमाल पेस्तर सुमारी दफा एसबू है पार्सी शब्द बा पार्सी शब्द को आम ग्रहण कर आसला तुर्की शब्द गालीचा चकमकी तप बंधुक बारूद बबुची काबू कुली चाकू कईची बेगम मुचालिका तुर्क शब्द पर्तुगीज शब्द ये दुईटा देता आमर गिरजा पाद्री ताकू छाड़िके आचार काजू कवि नीलाम स्त्री कामिज गिरजा पाद्री बिस्कुट सागु चाबी गागुला फिरिंगी किरानी पिस्तल सालसा बेहला पराया बाल्टी बत्ताम फिता चीन रु आसी एटा मन रही ना आराम से चीन रु कौन आसी चीनी आउ चाहा ग्रीक रु कौन आसी ट्राजेडी कॉमेडी ए सब ग्रीक रु रूसिया रु स्पुटनिक सोवियत एटा मन रही विज्ञान अच्छी स्पुटनिक और सोवियत रूसिया रु शब्द इंग्राजी ऑडिट ऑडिटर एडवोकेट अर्दली इंजिन इंजीनियर अपील इंस्पेक्टर चेयर टेबल टायर ट्यूब टूर टिकेट टाइम पाइप परमिट क्लास क्लब मेनली आम जी इंग्लीश वर्ड सब प्राय जनरली यूज करूँ सेटा हूँ आम इंग्राजी शब्द एमती क्लास बेंच डेस्क टेबल चेयर डाक्तर मास्टर ए सब आमर इंग्राजी शब्द बारंडा पोस्ट ऑफिस डिग्री डिसमिस मैनेजर पुलिस दर्जन जज लाइन लाइसेंस म्युनिसिपालिटी डेपुटी पियन रेजिस्टर कॉलेज कंपनी टेबुल अस्पताल रेलवे मेकानिक थिएटर ड्रेस ड्रामा डार्क केनाल नोटिस कोट टिकट मार्क कॉलेज फॉरेस्ट वाच इत्यादि ये सब वाच धर घंटा को आम वाच कौच ये इंग्राजी तो ही जानी ही हो इंग्राजी इंग्लीश मैंने जेहतु 200 वर्ष धरिक आम शासन करते ना बहुत सब इंग्राजी शब्द आम ओडिया व्यवहृत हो आज एतिकी थैंक यू फॉर वाचिंग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।